जय श्री राम। आपण माने एई जो मंदिरटी देखुचंती अग्रभागरे जेमती सुनेली कलर बहुत सुंदर भावरे हेची मंदिरटी। ए मंदिरटी होची हमर कन्याकुमारी सहरर श्रीराम का मंदिर। एई श्रीराम मंदिर आमे वर्तमान एनके तांकर काउंटर खोली नहीं, जेहेतु आमे बाहर अपेक्षा करी बसीचु। आम समस्त भक्त माने उपस्थित अछंती। आमे वर्तमान एनके मदुराई बाहरी थिलु मीनाक्षी मंदिर दर्शन पाई। तेणु तांकर जे ड्राइवर से आम जो बस रे आमको नहीं जाऊले से कहले आज्ञा आसतु ये जगह देखिए गोटे बढ़िया सुंदर राम मंदिर अच्छी। विराट बड़ हनुमान मंदिर गोटे कला मुगुनी पथर सुसज्जित भाव अच्छा। आउ सामने जो पार्क अच्छी से पार्क रे विभिन्न प्रकार सीमेंटर जीवजंतु को मध्य सेठी रखा जाइछि। बहुत सुंदर भाव आपण देखिपे मंदिरटी विराट बड़ जगार अच्छी मंदिरटी। आमे जदि ता भीतर को मोबाइल अलाउ थाए ताले आमे आपण मानक आमे देखैबू। आपण देखंतु बर्तमान इनके हमर खोलीगला काउंटर खोलीगला सब लाइन हेकि हमर सबू भक्त माने जाउचंती भीतर को टिकट करिया पे। आउ टिकेट रो मूल्य आपण माने देखुथिबे एठी 30 रुपीस। आउ तांकर टाइम होची 9 AM टू 12 PM, 4 PM टू 8 PM। आपण देखि पारथिए ता टाइमिंग टा देखि पारथिए। आपण जदी केतेबेले आसुचंती ए जगह को यही समय आसी पहुँचतु 9टार ठीक आसी पहुँच 9टार खोल 30 टंका तांकर एंट्री फीस। ता भीतर को अलाउ अच्छी कि ना मोबाइल आमे तो कहि परिबुनी। जहाँ आम बर्तमान एनाके आम बाहर पटू जी देखौचु जदि अलाउ थाए आमे पुणी देखैबू। आठी भी मु देखै रखी आपण देखिए दूर प्रभु हनुमान को देखि पारुथिबे। एठी टिके जस्ट खाली झापसा देखा जाउचंती। एठी देखंतु प्रभु बजरंगबली एठी छिड़ा होती बाहर मंदिर पूरा एकदम मझिया मझी अच्छी। आमे जीवा भीतर को जीवा। एठी आपण देखंतु टिकेट काउंटर टी। ए काउंटर आमर भक्त माने लाइन होकर अच्छी देखि पारुथिबे। एठी देखंतु बर्तमान जो माने टिकेट कर सारे से बर्तमान जो खुशी रे जंती फोटो उठाउछंती देखंतु बहुत बढ़िया भाव में अति भाव विहल होके तो सुंदर मंदिर से फोटो सब उठाउछंती देखि पारुथिबे। जेमती इंद्रपुरी भाया लगुच जो बगीचाटी सजा है सुसज्जित भाव में जमती स्वर्गर नंदन कानन भाया लगुच। जय श्री राम, जय बजरंगबली पंचमुखी महाराज की जय है। ये शंकर बाबू आमर जो कन्याकुमारी आम साइट सीन अच्छी जिते साइट सीन अच्छी माँ कन्याकुमारी मंदिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ये हूँ रामायण दर्शन। आपको न देखिले आखि पवित्र हेनी। जेहेतु मु प्रत्येक थर आसे आपको देखिपारे सका 7टार बस रे बाहर ये सका खोले 9टा कि आज मोर गाड़ी टिकेट होती दिन 12:30। तेणु बस आमर थुआई आप जानते 30 टଙ୍କା लेखा कर टिकेट काटिकना भितर गले देखार अच्छी घंटाए लगे एंटार रामायण प्रभु रामकर जन्म ठारू नहीं कि राम अभिषेक पर्यंत एवं उत्तराखंड
ସୀତା ଲବକୁଶ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ବା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ତାଙ୍କର କରାହେଇଛି ସ୍ଲାବ୍ ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଟୋଟାଲ୍ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝା ହେଇଛି ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ସ୍ୱୟଂ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ମୁଁ କହିବି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ବାହାରିଲି ଶଙ୍କର ବାବୁ ମୋ ଧିଏରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଅମରସର ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଏବଂ ମା ବାଘମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଆଳତୀ କଲା ପରେ ମୋ ଧିଏରେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଆସେ ମୁଁ ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଏଠି ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ମା ବାଘମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କୃପା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କୃପା ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଦୂର 2000 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏଠୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯିବୁ ମଦୁରାଇ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆମା ମନ୍ଦିର ମୀନାକ୍ଷୀ ଆମା ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ପୁଣି ରାତି 1ଟାରେ ଗାଡ଼ି ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଯିବୁ ଆଗେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବୁ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 22 କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଓଃ ମହାନ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ ସବୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରୁ ଉଠୁଛି ସେ ପାଣି ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ପାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଣି ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଛି ଭିଡ଼ ଥିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବୁଛି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ରବିବାର ସକାଳୁ ଆମେ ସ୍ଫଟିକ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଥରକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିବ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରାତି 2ରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯାଇ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବା 4ଟାରୁ 6ଟା ଭୋର 4ଟାରୁ 6ଟା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ବିରଳ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଆମେ ସେଇଟା ରାମେଶ୍ୱରମରେ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଇଠି ଅଫ୍ କରିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ସେ ଏମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନନା ଆମର କଟକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ତୀର୍ଥାଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ନିୟମ ସେ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତି ବାଘମଙ୍ଗଳାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଆଳତି କରନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ସେ ବାହାରନ୍ତି ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି ଆଉ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଯିବା ମାନେ ତୀର୍ଥ ବାହାର ଚାଲ ପଇସା ଦେବା ତୀର୍ଥ ଯିବା ଚାଲ କିନ୍ତୁ ନା ସେ ଯେଉଁ ନିୟମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କଟକରେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଯେମିତି 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଥିଲେ ଇଏ ନନା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ୟଙ୍ଗ ଯେମିତି 16 ବର୍ଷ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଡିଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସେ ଡିଅନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଯେମିତି ହନୁମାନ ଡିଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଡିଅନ୍ତି କାରଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାରୁଦ୍ର ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ନ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କଲେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ଆମର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ପାଦ ପଡ଼ି ଆମେ ନିଜକୁ ଏତେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନନ୍ଦନକାନନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଖାହେଇଛି ହରିଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଶୁଆ ବଳଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିଟା ଟିକେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଈ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ଛୁଆକୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛି
ବକ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଠି ମୟୂର ମୟୂରୀ ଦୁଇ ଜଣକ ଏଠି ବସିକିରି ଯେମିତି କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ, ନନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତିନି। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସେ ତୀର୍ଥ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଯଦି ହେଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ କିଏ ନ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କିଏ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଏଭଳି ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଛୁ। କ'ଣ ବା ମୁଁ ଅଧିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି? ମାନେ କଟକ ସହରର ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଆମେ କହିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି, ନୂଆପାଟଣାରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାସେଟ୍ ହାଉସ୍ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ୟାସେଟ୍ ହାଉସ୍। ଆପଣଙ୍କର 200 ବର୍ଷର ଗୀତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ପାଇପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସାଇତିକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଦରକାର ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇ ଆସି ମୋ ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ସେ ଗୀତକୁ ବାହାର କରି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କେଦାର ନନାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳ ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଅଧିକାଟା ବି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି, ସେମାନେ ଚାଲିବା ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଭରସାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କେଦାର ନନା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଜମ ବି ଯିବନି ସେ ଟ୍ରେନରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସର ଲୋକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କେଉଁ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ବି ଦେଖିଛି। ମୁଁ କେବେ ତ ଆସିନଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ଏଥର ସେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ମୋର ଆସିବାର ନଥିଲା, କାରଣ ମୋର ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଯିବାରେ ଥିଲା ମୋର ପରିବାର ନେଇକିରି। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ନଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଦୟା ଅର୍ଥ ତ ହେଲା ୟାଦ। ଆମେ ଯଦି ୟାଦ ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ୟାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ କେଦାର ନନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଧାମ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁକା, ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ହିଁ ଥରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ମଝିରେ ଥରେ ଟିକେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ବାବୁ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇକରି ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଏତିକି ମୋର ହେଉଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପତ୍ର ପକାଇକି ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ଆପଣ ବି ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇକରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲେଇକିରି ଦେଖେଇବୁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଭାଇ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନେଲି କଲରର ଗାଈ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି।